गोटे लोक मरिकी पड़ी थाए ओ ता पाखरे किछि लोक छिड़ा होई कथा हेउथिले। अबे सांगो ये कौन बे ए संजयटा को एते भयंकर भावरे किए मारिला रे? देखिलु देखिलु या छाती किए हार्ट को काढ़ी की नहीं जाइछि। एसबु देखि मते जहा लागुची एटा कोनोसी साधारण लोकर काम नुह। निश्चित या पछरे कोनोसी किडनी चोर ग्यांगर हाथ अछि जे कि यार हार्ट को काढ़ी नहीं एठारे याकू पकाई देइछि। अरे रवि तू ठीक कहलु रे, मते भी ठीक एमिति लागुची। निश्चित या पछरे कोनोसी किडनी चोर ग्यांगर हाथ अछि। ए काम कोनोसी साधारण व्यक्ति करि परिबे नाही। जदि साधारण लोक होइथान्ते ताहले एपरि नृशंस भावे मारि नथान्ते। एसबु कोनोसी किडनी चोर ग्यांगर होइतिबो। अरे तम दुईटा को सिना एपरी लागुची हेले मते ये घटना को देखी किछि अलगा लागुची। ओ सेईटा हेला ए काम कोनोसी मनीष किंबा ग्यांग करि नाहंती। कारण जदि कोनोसी ग्यांग करिथान्ते ताहले ए सबको एठारे काहींकी पकाई थान्ते। तेणु एसबु काम कोनोसी डाहाणीर होई नथिबो। तेणु आमको सावधान रे रहिबाकू पड़िबो, नहले काली ठारू आमर मध्य एपरी अवस्था हेबो। आबे मेंटाल तू शेषरे थिलु ना, मु जानिथिली तू एपरी कहिबु बोली। कहिला कोन ना डाहाणीर ए काम होई रे। एपरी जुगरे तू जेजे बापांको कहानी कहूचु, तते टिके खराप लागुनी? एपरी भ्रम धारणा को मुंडरू काढ़ी चल आमे पुलिस पाखकू जिबा एवं सेठारे ए विषय केस करिबा, जहा द्वारा सेमाने शीघ्र आसी ए किडनी चोर ग्यांग को धरिबे। यह सुनी अक्षय बहुत जोरे रागिगला और रागरे सेठारू जंगल आड़कू जिबारे लागिला। से गला बेले देखिला जंगल रे गोटिए गाई मरिकी पड़ी थाए और ता पाखरे गोटिए डाहाणी छिड़ा होई कहूथाए। अरे बा ए गाईर हार्ट को खाई मते बहुत बढ़िया लागिला। काली से मनुष्यर हार्ट खाइथिले ओ आज ए गाईर खाइले। मो प्रत्येक दिन जदि खाली मनुष्यंकर हार्ट खाए ताहले लोके सतर्क होई जिबे एवं मो साथिरे लड़िबा पाई प्रस्तुत होई जिबे। जदि मो एपरि मनुष्य ओ जंगलर जीवजंतु को शिकार करी खाइबे ताहले काहार मध्य संदेह हेबनी। हो एबे बहुत होईगला प्लान। एबे मते एठारू शीघ्र जीवाकू पड़िबो, नहले जदि किए मते एपरी एठी देखि दिए ना ताहले बहुत बड़ असुविधा होई जिवो। एपरी कही डाहाणी सेठारू अदृश्य होईगला। एहा देखि से बहुत जोरे डरीगला ओ तापरे से कहिला, अरे बाप रे बाप, एते भयंकर डाहाणी मु तो मो जीवन रे केबे भी देखि नथिली। एटा एते भयंकर ओ चालाक जे कि मनीष ओ जीवजंतु को खाउची। मु जहा भी अनुमान या विषय करिथिली ये तो ताठारू अधिक भयंकर बाहरिला। तेणु मते ए विषय किछि करिबाकू पड़िबो, नहले मनीष मानक सह जीवजंतु मध्य बहुत असुविधा रे पड़िबे। से एतिकी कहिछि कि नहीं हठात तार नजर पड़िला गाई पाखकू ओ से देखिला गाईर मालिक गाई पाखरे छिड़ा होई कहूथाए। अरे ये कौन होईगला रे? मो गाई को गोटिए डाहाणी मारिकी खाईगला। एबे मु कौन करिबी ओ किपरि से डाहाणी साथिरे लड़िबी? कारण ए डाहाणी बहुत शक्तिशाली। आज मोर गोटिए गाई को मारिछि, जना नहीं आउ केतोटी गाई को मारिबो। जदि डाहाणी एपरि मोर सबु गाई को मारि दिए ना ताहले मु पूरा कांगाली होई जिबी। हे प्रभु, एपरि परिस्थिति रे तुम्हें ही मोर साहा भरोसा। एसबु दृश्य अक्षय देखुथिला। यह देखि से कहिला, अरे जा हेउ मो छड़ा आउ जणे मध्य ए डाहाणी को देखिछि। एबे से डाहाणी साथीरे लड़िबा पाई मते गोटिए साथी मिलिगला। मु ए लोक साथीरे मिसी गोटिए प्लान बनाइबी जहा द्वारा से डाहाणी की मारी पारिबी। एपरी कही अक्षय से लोक पाखकू गला ओ सेठारे पहुंचबा परे कहिला, अरे ए भाई भल हेला तुमे मध्य मो परी ए डाहाणीर प्रकृत रूप को देखिल।
एबे ए डाहाणी साथी आमे मिसिकी लड़िबा जहाद्वारा मनीष बंचिबा सह तो गाई मध्य बंची पारिबे। कौन कहूच भाई, मो साथ देब ना देबनी? अरे भाई, जदि मु तुम साथी से डाहाणी संगे न लड़े ताहले डाहाणी मो गाई को मारिबा सह मते मध्य मारिदेब। एपरी बिना लड़ी मरिबा सह लड़िकी मरिबा भल। तेणु कुह भाई कौन करिबा ओ किपरि से डाहाणी साथी लड़ी ताकू मारिबा? यह शुणी अक्षय बहुत खुशी होईगला ओ मने मने भाबिला कौन करिबो ओ किपरि से डाहाणी संगे लड़िबो। से एपरी भाबुथिबा बेले तार मने पड़ीगला बिलुआ कथा कि बिलुआ जंगलर सबुठारु चालाक प्राणी ओ से तार बुद्धि माध्यम अनेक थर ए जंगलर जीवजंतु को बंचाई। तेणु बिलुआ साहाय्य केवल डाहाणी को मरा जाई पारिबो। एपरी भाबी से कहिला, अरे ए भाई, एपरी परिस्थिति रे केवल आमको बिलुआ साहाय्य करि पारिबो। तार साहाय्य रे आमे ए डाहाणी को हराई पारिबा। तेणु आमको प्रथमे बिलुआ को खोजिबा को पड़िबो। जदि आमे बिलुआ को पाइगले ना ताहले आमे डाहाणी को सहजरे मारी पारिबा। अरे एई गोटिए कथा, बिलुआर मोर अहीन कूल संपर्क माने से जेबे भी मो गाई को खाइबा पाई आसे मु ताकू सेतेबेले गोड़ाए। तेणु मु जानिची से केउठारे रहुची। तेणु मो साथी चलो, मु नहीं से बिलुआ पाखरे पहुंचाई देबी। से एपरी कही अक्षय को बिलुआ पाखकू नेबारे लागिला ओ सेठारे पहुंचीबा परे बिलुआ टिके डरी डरी कहिला, अरे भाई, मु तो तुम गाई को खाइबा छाड़ी देइछि, हेले तथापि तमे एठा को कोन पाई आसेछ? एठारे तुमरो की काम? अरे भाई, बहुत दिनरु तोर मोर अहीनकूल संपर्क थिला जहाद्वारा आमे दुहे सर्वदा झगड़ा लागुंती। तू मो गाई को खाइबा पाई चेष्टा करू, मु मो गाई को बंचेबा पाई तते मारिबा पाई चेष्टा करे। हेले आज तू जदि साहाय्यर हाथ न बढ़ाऊ ताहले तू मरिबा सह ए मनीष जाति मध्य मरिबो ओ ए जंगल मध्य ध्वंस होई जिवो। अरे कौन होईची? कौन कथा? ओ कौन पाई आम जंगल नष्ट हेबा सह मोर मध्य मृत्यु होई जिवो? कौन होईची? सब कथा गोटे गोटे करी खोले के कुह। ओ या छोड़ा मु तोर की साहाय्य करि पारे कह। अरे ए बिलुआ, ए जंगल रे गोटिए भयंकर डाहाणी बुलुची जे कि मनीषंकर हाट खाइबा सह जीवजंतुंकर हाट खाउची। तू तो ए जंगलर सबुठारु बुद्धिया प्राणी एवं तू बहुत थर ए जंगल को अनेक विपदरु बंचाइछु। एबे तू ही किछि साहाय्य कर ओ से डाहाणी को केमिति मारिबा कह। अरे तो कथारो मु जहा जानि पारुची से डाहाणी कोनोसी साधारण डाहाणी होई नथिबो। निश्चित बहुत भयंकर डाहाणी होइथिबो ओ ता साथिरे लड़िले मो जीवन मध्य पळाई पारे। तेणु मु काहे के खाली खाली मो जीवन को एपरि शेष करि देबी? एथिरे मते किछि भी मिलिबो नाही, ओलटा मोर जीवन पळाइबो। अरे ए बिलुआ, तू जदि ए डाहाणी को मारिबा पाई आमरो साहाय्य करू किंबा ए डाहाणी को मारी देऊ ताहले तू जहा भी कहबू सेही आमु आनिकी देबी। कह कौन दरकार? टंका, पैसा, खाद्य ना घर? तू जहा भी कहबू मु तते आनिकी देबी। तू बास थरे खाली आमर टिके साहाय्य करि दे। एसबु दृश्य देखी बिलुआ जानी पारिला निश्चित ए जंगल को किछि गोटिए बड़ विपद आसुची। तेणु से मने मने भाबिला निश्चित ए डाहाणी को मारिबा पाई चेष्टा करिबो। एपरि भाबी से कहिला, अरे भाई, मु निश्चित से डाहाणी को मारिबा पाई चेष्टा करिबी। ओ यहा बदलरे मते गोटे मास खाद्य आनी मो घर पाखरे देबाको पड़िबो जेउथिरे खाली मांस थिबा दरकार। कोन कहूचो भाई? ए कथारे राजी ना राजी नुहो? अरे हाँ बिलुआ, हाँ हाँ, मु तो कथारे पूरा राजी। बास तू थरे खाली से डाहाणी को मारी ए जंगल को बंचेबा सह मनीष मान को बंचाई दे। बिलुआ, बास तो पाखरे मोर एतिकी अनुरोध।
ଏକଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଡାହାଣୀ ଗାଈକୁ ଖାଇଥିବା ଜାଗାରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ଏବଂ ଡାହାଣୀର ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଡାହାଣୀ? କାଇଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆସୁନାହିଁ? ସତରେ ତମେ ଦୁଇଟା ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖିଛ ନା ମଦ ପିଇ ମୋ ସାଥିରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛ? ଓ ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ପଡି ସକାଳୁ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ଆମେ ସତ କଥା କହୁଛି ରେ। ଆମେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ କାହିଁକି ତତେ ମିଛ କଥା କହିବୁ? ଆଉ ରହିଲା ମଦ ପିଇବା କଥା, ସତ କହୁଛି ଆମେ 2 ଜଣ ମଦ ପିଉନା। ଏତେ ସମୟ ହେବ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଡାହାଣୀ ଆସିବ ଓ ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖିବୁ। ଏକଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରି କରି 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଡାହାଣୀର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଟିକେ ରାଗରେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମତେ ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ତୁମେ ଦୁଇଟା ସତରେ ମଦ ପିଇଥିଲ ବୋଲି। କାଇଁ କୋଉଠି ହେଲେ ବି ଡାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମତେ ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ତୁମେ ଦୁଇଟା ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖିନା, ବରଂ କୌଣସି ଗଛ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଦେଇଛ ବୋଧେ। ବିଲୁଆ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଡାହାଣୀଟି ଉଡ଼ିକି ଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲା, କାରଣ ସେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଡାହାଣୀ ଦେଖିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, ଏଟା ତ ଏତେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଡାହାଣୀଟା। ଏଭଳି ଡାହାଣୀ ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏ ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସି ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଡାହାଣୀ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ସତର୍କ ହୋଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଏ ଡାହାଣୀ ମତେ ମାରିବା ସହ ତମ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବ। ସେ ଏପରି କହି କ'ଣ କରିହେବ ଓ କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇକି କହିଲା। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଡାହାଣୀ ଯିବା ବାଟରେ ରଖିଦେଇ ଲୁଚିକି ରହିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବିତିବା ପରେ ଡାହାଣୀ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେ ଗାଈକୁ ଦେଖି ରହିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଡାହାଣୀ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ ରହିଯା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ଗାଈ ରଖିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଓ ତୋ ସାଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଓ ସେଇଟା ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତୁ ତାର ହାର୍ଟକୁ ଖାଇବୁ ଓ ତାପରେ ମୁଁ ତାର ମାଂସକୁ ଖାଇବି। କହ, ଏ କଥାରେ ରାଜି ନା ରାଜି ନୁହଁ? ତୁ ବାସ୍ ଖାଲି ଘରେ ବସିବୁ ଓ ବାକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଫରଟା ମତେ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଘରେ ବସି ରହିବି ଓ ଏ ବିଲୁଆ ମୋ ପାଇଁ ଶିକାର ନେଇକି ଆସିବ ଓ ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ଫୋପାଡୁଥିବା ମାଂସକୁ ସେ ଖାଇବ। ଏଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଫରଟା, ତେଣୁ ୟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ପୁରା ରାଜି। ବାସ୍ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ମତେ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଶିକାର ଆଣିକି ଦେବୁ। ଯଦି ମୋ ଶିକାର ପହଞ୍ଚିବାରେ 1 ଦିନ ଡେରି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥା, ମୁଁ ତତେ ଆଗେ ମାରିକି ଖାଇବି। ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀକୁ ଏପରି କଥାରେ ଭୁଲାଇକି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପାଖରୁ ଅକ୍ଷୟ ଡାହାଣୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀଟି ସେଇଠାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଭାବିଛୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ନାଇଁ? ଭାବିଲୁ ବସିକି ଖାଇବୁ ଓ ମୁଁ ତତେ ଶିକାର ନେଇ ଦେବି ବୋଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନା ମୋ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଏବେ ଦେଖ, ତୋ ପାପର ଫଳ କେବଳ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। ଏବେ ମର ତୁ। ବିଲୁଆ ଏପରି ତାର ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଠାରେ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିଦେଲା।
ଓହୋ, ଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଝାଡ଼ା ପିରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା। ହଉ, ଏବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏଠାରୁ ଝାଡ଼ା ପିରି ପଳାଇବି, ନହେଲେ ଯଦି ଭୂତ ବାହାରେ ନା ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଯିବ। ଏପରି କହି ସୁରେଶ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲା। ଓହୋ, ଝାଡ଼ା ପିରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ପାଇଗଲି। ଏଠାରେ ଟିକେ ଶୀତ କମ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଟିକେ ଥର କମ୍ ଉଠାଉଛି। ସେ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଗୋଳା ଏପାଖ ସେପାଖ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଡରିଗଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଆରେ ଏଟା କିପରିକା ଜିନିଷ? ଏଟା ଗୋଟେ ନିଆଁ ଗୋଳା ପରି ଗଡ଼ୁଛି। ଏପରିକା ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଏଟା ଆଉ ଡାହାଣୀ ଆଲୋକ ନୁହଁ ତ? ଆରେ ନା ନା, ଏ ଜିନିଷ କିଛି ଅଲଗା ବୋଧେ। ଆରେ ଏଟା ଆଉ ଜଖ ନୁହେଁ ତ? ହଁ ହଁ, ଏଟା 100% ଜଖ ହୋଇଥିବ। ଯାଉଛି ଏବେ ୟାକୁ ଧରିବି। ଆରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା, ଯଦି ଏଟା ଭୂତ ହୋଇଥିବ ନା ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ କାଲି ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଆସିବି। ଯଦି ଏ ଜଖଟା ଏଠାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଧରିବି। ସେ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ବାପା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି। ତମେ ମୋତେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିକି ବୁଝାଇକି କହିବ, କାରଣ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆରେ ଏ ପୁଅ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏପରି କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଥରେ ମୋତେ କଥା କ'ଣ କହ। ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ତାହେଲେ ତୋତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ବୁଝାଇ କହିବି, ଓ ଯଦି ଜାଣିନଥିବି ତାହେଲେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ବାପା, ଜଖ କ'ଣ ଓ ଜଖ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? କ'ଣ ସତରେ ଜଖ ଅଛି? ମୁଁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝାଡ଼ା ପିରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଗୋଳା ଗଡ଼ୁଥିଲା। କ'ଣ ସେଇଟା ଜଖ ନା ଜଖ ନୁହଁ? ଆରେ ପୁଅ, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ନିଆଁ ଗୋଳା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ? ଏଥିପାଇଁ ଜଖ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି କି? ହଉ, ଏବେ ଶୁଣ ଯାହା ପଚାରୁଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ଗଡ଼ୁଥିଲା ଓ ସେ ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ଥିଲା ଜଖ। ମୋ ବାପା ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ସେ ଧରା ଦେଲାନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି। ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଜଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଏକଲା ଥିବାରୁ ସେ ଜଖ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗିଲା। ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛୁ ସେ ହେଉଛି ଜଖ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ତୁ ସେ ଜଖକୁ ଧରି ପାରୁନା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇପାରିବା। ଆରେ ବାପା, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଜଖ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଡରରେ ଗଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ତାହା ଭୂତ ହୋଇଥିବ ନା ମୋ ବେଳ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଏବେ ତମଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଆଜି ରାତିରେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରି ଯିବି ଓ ସେ ଜଖକୁ ଧରିବି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଯିବା। ବାପା। ବାପ ପୁଅ ଏପରି କଥା ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏକଥା ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ସୁଜିତ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ କେବେ କାହାର ଖୁସି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗୋଡ଼ ଟାଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁଜିତ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଜଖ ପୁଣି ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ? ଏକଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏ ବାପ ପୁଅଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜଖ କଥା ନିହାତି ସତ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଏ ସୁରେଶ ସେ ଜଖ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଇ ସେ ଜଖକୁ ଧରି ଆଣିବି ଓ ତାପରେ ମୁଁ ଧନୀ ହେବି। ହଉ ରୁହରେ ବାପ ପୁଅ,
ମନେ ମନେ କେତେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଯାଅ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ତମେ ଦୁଇଟା କେମିତି ସେ ଜଖକୁ ଆଣୁଛ। ଏପରି କହି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ତାପରେ ସୁରେଶ ମନେ ମନେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କଲା କେମିତି ସେ ଜଖକୁ ଧରିବ ଏବଂ କେମିତି ଧନୀ ହେବ ଓ ତାର ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବ। ସେ ଏପରି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆ ପଶିଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ମୋତେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଜଖକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲର ଭିତରକୁ ପଳାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲର ଗଳିସନ୍ଧି ରାସ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହିଁ କେବଳ ଜଖକୁ ଧରିପାରିବେ। ଏପରି କହି ସୁରେଶ ବିଲୁଆ ବାଘକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇରେ ମଣିଷ, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆଉ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୋଧେ ଆମେ ତୋତେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠାରେ ମାରିଦେବୁ। ଆରେ ଆମେ ଯଦି ତମ ଜାଗାକୁ ଯାଉନୁ ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ବରଂ ମୋର ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଆ ଦେବି। ଏବେ କୁହ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା କରିବ ନାହିଁ? ଆରେ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ? ମଣିଷ ପୁଣି କେବେଠୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେଣି? ଏ କଥା ମୋତେ ଟିକେ ହଜମ ହେଉନି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଫସାଇ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାମା, ଏ ମଣିଷଟାକୁ ମନା କରିଦିଅ, ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିନି କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିନି। ଆଉ ଏମିତିରେ ମୋତେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେଟା ରାତିରେ ହେବ। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ରହ ବିଲୁ, ତୁ ଏବେ ଚୁପ୍ କର, ଆଗେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଦେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନହେଲେ ତାକୁ ଏଠାରୁ ଫେରାଇ ଦେବା। ହଉ, ଏବେ କହ ତୋର କି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଖକୁ ଧରିକି ଦେବ। ଏବେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଜଖ କ'ଣ? ଜଖ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ଭଳିଆ। ବାସ୍ ତମେ ଥରେ ମୋତେ ଧରିକି ଦିଅ ଓ ତାପରେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମଣିଷ, ଆମେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁ କିଛି ଚାଲାକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା ତାହେଲେ ଆମ ହାତରୁ ତୋତେ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୋର କାମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 20ଟି ଛେଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯଦି ଏକଥାରେ ରାଜି ତାହେଲେ ଆମେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ପାରୁ। ସୁରେଶ ବାଘ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ସୁଜିତ ମନ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବା, ସତରେ ଏଟା ଜଖଟା। ତାହେଲେ ସେ ବାପ ପୁଅ ସତ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଜଖଟାକୁ ଧରିକି ନେଇଯିବି ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରବଳ ଧନୀ ହୋଇଯିବି। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ଏଟାକୁ ଧରିବି, ନହେଲେ ସେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ୟାକୁ ନେଇଯିବେ। ସୁଜିତ ଏପରି କହି ଜଖକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେମିତି ଜଖକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଜଖ ସେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଅତି ଲୋଭ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁଜିତ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସେ ଜଖ ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଓ ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ରହିଗଲା, କାରଣ ସେ ଦେଖିଲା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତିଆ ଗୁମ୍ଫା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଗୁମ୍ଫା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁମ୍ଫା ନୁହଁ,
ବରଂ ସେ ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ସତ ଭୂତର ମୁହଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୂତ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ସୁରେଶ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘକୁ ଧରି ଯଖକୁ ଦେଖିଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯଖ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କିଛି ସମୟ ବିତିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଯଖ ଆସିଲା। ଯଖକୁ ଦେଖି ସୁରେଶ କହିଲା, ଅରେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁ ଦେଖ, ଯଖ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ ଯଖକୁ ଧରିବା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏଟାକୁ ଧର, ନହେଲେ ଏଟା ଏଠାରୁ ପଳାଇବ। ସୁରେଶ ଏତିକି କହିବା ପରେ 3 ଜଣ ମିଶି ସେ ଯଖକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଯାଇ ଶେଷରେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଯାଇ ସେଇ ଭୂତିଆ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 3 ଜଣ ଦେଖିଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂତିଆ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଭାବିଲା ସୁରେଶ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଏ ଭୂତ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଏଇ ଭୂତ ପାଖକୁ ମରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ତତେ ମୋ ହାତରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାମା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ବେଇମାନ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଭରସା କରନି। ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନିଲ? ମୋ କଥା ମାନିଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲ। ଏବେ ଭାବ ଆମେ ଏଠାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏ ଭୂତ ପାଖକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫସାଇକି ଆଣିନି, ବରଂ ଏ ଯଖ ନେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ଏପରି ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉ ନାହିଁ ଓ କୁହ ଏଠାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଯିବା। ଏକଥା ଶୁଣି ଭୂତ ଜୋରେ ହସି ହସି କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମାନେ, ତୁମକୁ ଏଠାକୁ କେହି ବି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ଏଠାରୁ ଖସିକି ଯିବ ବୋଲି? ଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ସେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଯିବ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ତମେ 3ଟା ଆଜି ମୋ ପେଟର ଭୋଜନ ହେବ। ଏ ଭୂତ ଭାଇ, ଦୟାକରି ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଯଦି ଖାଇବା କଥା ମୋତେ ଖାଇଦେ, ହେଲେ ଏ ନିରୀହ ଜୀବ 2ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ଏ ଯଖ ଲୋଭରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏ ନିରୀହ ଜୀବ 2ଟାକୁ ମୁଁ ଡାକିବାରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଖାଇବା କଥା ମୋତେ ଖା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ବୁଝିଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ତାକୁ ଫସାଇ ଏଠାକୁ ଆଣିନି, ବରଂ ଅଜଣାରେ ସବୁ ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିପାରି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ମଣିଷ, ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଡାକିନୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ମରିବା ତାହେଲେ 3 ଜଣ ମରିବା, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛେଳି ଖାଇବା ଲୋଭରେ ତୋ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲୁ। ଲୋଭ 3 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ 3 ଜଣ ମରିବା, ନହେଲେ ଏଠାରୁ 3 ଜଣ ବଞ୍ଚିକି ଯିବା। ଆରେ ତମ 3 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ମ ଭାଷଣ ସରିଗଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, କାରଣ ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ମର ଏବେ। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଲଗା ତୀର ଆସି ତା ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେଇଠାରେ ଜଳିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ, ବିଲୁଆ ଓ ସୁରେଶ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ସୁରେଶ ବାପା ତୀର ମାରିଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଅରେ ବାପା, ତମେ ଏଠି ଓ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଏଠାକୁ ତୀର ଧରି ପଳାଇ ଆସିଲ ଏବଂ ଏ ଭୂତକୁ ମାରିଦେଲ? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରଠାରୁ ମୋ ମନ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ତୁ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି। ମୋ ମନ ଜମା ବି ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଆମ ତୀର ଧରି ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଓ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ତୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଭୂତକୁ ମାରିଦେଲି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଯଖଟି ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ବାହାରି କହିଲା,
ଆରେ ବାଘ, ବିଲୁଆ ଓ ମଣିଷ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋତେ ଏ ଭୂତ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ। ଏ ଭୂତ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜଖ କରି ତା କବଳରେ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଥିଲା ଓ କହୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁମେ ଏ ଭୂତକୁ ମାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏ ଜଖଠାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେବତା ଏପରି କହି ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସୁନାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।